Hello friends, myself is Ravindra Wadikar. Today we are going to learn a new poem. Unit number 4.1, The Vet. In warming up, here some activities are given in chit chat. Let us see. Where do we find all animals? Where do we find all animals? We find all animals in a forest. Do you have a pet? If you have a pet, you have to write here yes. Or if you do not have any pet, you can say no. Third question. How do we understand that animals are not feeling well? When animals do not feel well, they stop eating or lie quietly in one place. They do not do things which are natural to them. So we know that they are feeling they are not feeling well. Fourth question. Who gives medicine or treatment to the sick animals and birds? The vet. Yes, the vet, the veterinary doctor. How do we help animals and birds? How do we help animals and birds? We feed the animals or birds and give them water. We take them to vets when they are ill. In this way, we help animals or birds. First question. Doctor do special advanced study of specific parts of the body have special terms. So here there are two columns, specialist and who or what they treat. First, dentist. Dentist is a doctor who uh, treat our teeth. Okay. So that here we can match the option here. D, dentist teeth. D, dentist to teeth. Here dentist. Okay, first. Then cardiologist. Cardiologist here, cardiologist who have a knowledge about our heart. So cardiologist match to heart. G. Ophthalmologist. He studies eyes, our eyes. He is a doctor of eye. So here we can say eye. Third. Fourth, orthopedic. Orthopedic is a doctor of bone. Okay, here we can say bone. Then pediatrician who give treatment to little kids. Okay, small kids here, small kids. Then neurologist who give treatment to our brain with spine. Veterinarian who gives treatment to animals. So here we have matched column A and B. Like this. Discuss in second question. Discuss in your group and write down the most important reason why pediatrician and veterinarians have a tougher job to diagnose their patients' illness. You can discuss with your friend or teachers or elders about pediatrician and veterinarian and their job. Okay, let us discuss about the poem The Vet. In this poem, a father explains to his son the nature of the work that a veterinarian has to do. He points out how the
vet's task is difficult for several reasons. Because he should have a profound knowledge about the activities of all those animals and birds. So, the father here, the father finds that the job of vet is very difficult. So, let us see the poem now. To be a successful and competent vet needs knowledge exceedingly wide for each of the patient he is likely to get possesses a different insight. Here, the father tells his son that to become a successful and competent vet, the job of a vet is very difficult because if he wanted to become a vet, he should have or that person should have exceeding knowledge or wide knowledge about his patients like animals or different types of animals, what is going on inside their body. मित्रांनो, या ठिकाणी कवी सांगतो की एखाद्या व्यक्तीला जर पशुवैद्य व्हायचं असेल, एखाद्या व्यक्तीला पशुवैद्य व्हायचं असेल तर त्याला त्या सर्व प्राण्यांच्या आंतरक्रिया किंवा आंतरिक ज्या गोष्टी आहेत त्या सगळ्याच ज्ञान असणे आवश्यक आहे. या ठिकाणी एक वडील त्यांच्या मुलाला बोलत आहे की एखादा जर पशुवैद्य व्हायचं असेल तर त्यासाठी खूप अतिशय ज्ञान असणे, प्राण्यांबाबतीत सर्व काही ज्ञान असणे आवश्यक आहे हे या ठिकाणी सांगतो. ही मस्ट नो वाय द कॅट इज रिफ्युजिंग हर मिल्क, वाय द डॉग इज नॉट इटिंग हिज बोन, वाय द कोट ऑफ द हॉर्स इज नॉट शायनिंग लाईक सिल्क. त्या व्यक्तीला काही गोष्टी माहीत असणे हे गरजेचं आहे. काय तर मांजर दूध का पित नाही, किंवा एखादा कुत्रा हाडे का खात नाही, किंवा घोड्याचे जे मानेवरती जे केस असतात ते रेशमासारखे का चमकत नाहीत. वाय द पॅरेट डज नथिंग बट ग्रोन. एखादा पोपट विव्हळण्याशिवाय दुसरं काही करत नाही, तो गप्प बसलेला आहे. हे माहीत असणे गरजेचं आहे. हे तो तसं का वागत आहे, त्याच्या मागचं कारण काय आहे, हे सर्व ओळखणे हे त्या वैद्याचं काम आहे, पशुवैद्याचं काम आहे. वाय द डक्स अँड द चिकन्स आर फेलिंग टू ले. बदके आणि कोंबड्या अंडी का देत नाहीत. बदके आणि कोंबड्या अंडी का देत नाहीत. वाय दे आर फेलिंग टू ले एग. वाय सो फेंट द कॅनरी बर्ड सिंग्स, and if he is called to the zoo he must say an incredible number of things. मैना एवढ्या बारीक आवाजात का गाते आणि प्राणी संग्रहालयात गेल्यावर त्याला अनेक अविश्वसनीय गोष्टी बोलाव्या लागतात. If the lions caught a cold, if the zebras getting old, if the centipede has trouble with his feet. एखाद्या सिंहाला थंडी वाजत असेल, थंडी वाजत असेल किंवा सर्दी झालेली असेल, किंवा झेब्रा म्हातारा झाला आहे का, किंवा एखादी जी गोम असते त्या गोमेला पायांचा त्रास आहे का, चालताना त्रास होतो का. इफ द हिप्पोज फिलिंग इल, इफ द बिसन्स गॉट चिल. हिप्पो म्हणजे हिप्पोपोटॅमस, ज्याला आपण पाणघोडा असं म्हणतो. त्या पाणघोड्याला बरं वाटत नाही का, तो आजारी आहे का.
इफ द बिसन्स गॉट अ चिल, एखाद्या रानबैलाला थंडी भरलेली आहे का? बिसन म्हणजे रानबैल. इफ द आर्टिक फॉक्स इज सफरिंग फ्रॉम हीट, आर्टिकमधल्या कोल्ह्याला उष्णतेचा त्रास होत आहे का? इफ सम virulent disease if the has attacked the chimpanzees, आणि काही विषारी रोगाने चिंपांजी त्रस्त आहेत का? चिंपांजी आपल्याला माहीत आहे, चिंपांजींना एखादा विषारी रोग, त्या विषारी रोगापासून ते त्रस्त आहेत का, ते आजारी आहेत का वगैरे, हे माहीत होणे गरजेचं आहे. If the tortoise hasn't stirred for several years, if the bear's too full of buns, जर एखादा कासव जागेवरून हललेला नसेल, कित्येक अनेक वर्ष जागेवरून हललेला नाही तो, आणि अस्वलाने खूप पाव खाल्ले आहेत का? अस्वल, आपण माहीत आहे अस्वल कसा असतो, म्हणजे त्या पशुवैद्याला सर्व प्राण्यांच्या सवयी माहीत असणे गरजेचं आहे. त्यासाठी त्याला खूप अभ्यास करावा लागतं. इफ द कोब्रा ईट्स हर सन्स, एखाद्या कोब्राने, एखाद्या नागाने आपल्याच मुलांना, आपल्याच पिल्लांना त्यानं गिळलेले आहेत का? If the panther has a wife who chews his ears, चित्त्याला त्याचे कान चावणारी पत्नी आहे का? चित्त्याला त्याचे जे कान आहेत, त्याचे कान चावणारी पत्नी आहे का, हे सुद्धा माहीत असणे गरजेचं आहे. इफ जिराफ्स हॅव हॅड अ टिफ, जर आपल्याला माहीत आहे टिप म्हणजे काय, भांडण, टिपचा अर्थ काय, छोटे लहानसे भांडण. तर जिराफांमध्ये भांडण झाल्यामुळे काय झालं आहे, तर इफ जिराफ्स हॅव हॅड टिफ अँड देअर नेक्स आर फीलिंग स्टिफ, जर जिराफांमध्ये भांडण झाल्यामुळे त्यांच्या माना हलत नाहीत का, हे सुद्धा माहीत होणे गरजेचं आहे. इफ हायनाज विल नॉट लाफ ॲट कीपर्स जोक्स, जर हैना जे असतात, हैना म्हणजे काय, तर आपल्याला माहीत आहे, तर हैना म्हणजे काय, तरस आपण कधी पाहिला असाल एखाद्या चित्रपटामध्ये किंवा एखाद्या प्राणी संग्रहालयामध्ये जर गेला असाल तर त्या ठिकाणी आपल्याला दिसतो. जर तरस त्यांच्या देखरेख करणाऱ्यांच्या विनोदावर जर हसत नसतील तर. If the monkeys pinched his tail, if the rhino's looking pale, if the elephant eats paper bags and chokes. बघा, आपल्याला काही प्राण्याचे माहीत आहे, आपल्याला मंकी हे आपल्याला सर्वांना माहीत आहे. जर माकडाने स्वतःची शेपूट शेमटलेली आहे का, आणि जर पाणघोड्याचा चेहरा फिका पडलेला असेल तर तो नक्कीच आजारी असणार आहे. त्याचा चेहरा पेल बनलेला असेल, पेलचा अर्थ काय, निस्तेज, त्याचा चेहऱ्यावरती तेज नसेल तर तो नक्कीच आजारी असणार आहे. इफ द एलिफंट ईट्स पेपर बॅग्स अँड चोक्स, आणि हत्तीने कागदी पिशव्या खाऊन त्याला ठसका लागलेला असेल तर, एखाद्या हत्तीनं जर कागदी पिशव्या खाल्लेला आहे, कागदी पिशव्या खाल्ल्यानंतर त्याला ठसका लागला आहे, मग त्याला ठसका लागल्यानंतर जर त्या व्हेट डॉक्टरला, म्हणजे काय वेटरनेला पूर्ण जर ज्ञान असेल तर तो ओळखतो लगेच की नक्कीच ह्या हत्तीने काहीतरी तो खाल्लेला आहे, म्हणून त्याला अशा प्रकारे ठसका लागलेला आहे. इफ द कॅमल हर्ट्स हिज हम्प, इफ द कंगारूज वोंट जंप, जर उंटाच्या मदारीला लागले असेल तर, आणि कांगारू उड्या मारत नसेल तर, समजून घ्यायला पाहिजे, कांगारू उड्या मारत नसेल तर तो नक्कीच आजारी असणार आहे. इफ द क्रोकोडाईल
crocodile turns cannibal and bites. जर सुसर नरभक्षक होऊन चावायला लागली तर, नरभक्षक होऊन सगळ्यांना चावू लागली तर, they run away and get that omniscient the vet and expect him to put everyone to rights. आणि त्यावेळेला काय होतं, असं जर झालं तर सारे पळत जातात आणि बोलून आणतात त्या सर्व ज्ञानी असणाऱ्या त्या व्हेटला, त्या पशुवैद्याला बोलवतात आणि तो सर्व ठीक करेल अशी त्यांची अपेक्षा असते. त्यांची अपेक्षा असते. Profoundly I pity the vet who must learn such a very great deal for his pay. आणि या ठिकाणी ते वडील जे आहेत त्यांच्या मुलाला सांगतात, काय म्हणतात तर पहा, मला व्हेटची खूप कीव येते, ज्याने शिकणे जरुरी आहे, सर्व गोष्टी शिकणे जरुरी आहे, प्राण्यांच्या सर्व सवयी, त्यांच्या शरीर रचना, त्या प्राण्यांचे जे आजार असतील, त्यांना काय त्यांचे सवयी असतील, सर्व काही गोष्टी शिकणे हे गरजेचं आहे, कितीतरी गोष्टी गरजेचं आहे. आणि पुढं काय सांगतो पहा, माय सन आय ॲडवाइज यू मस्ट स्ट्रॉंगली टू अर्न युअर लिव्हिंग अँड इझियर वे. आणि ते वडील जे आहेत मुलं काय म्हणतात, आणि आपला पगार मिळवण्यासाठी पुत्रा म्हणजे काय, मुलगा, त्यांच्या मुलाला म्हणतात, काय म्हणतात, मुला मी तुला ठामपणे सल्ला देतो की उत्पन्न जगण्यासाठी सोप्या मार्गाने मिळव. जगण्यासाठी आपण काय करायला पाहिजे, सोप्या मार्गाने उत्पन्न मिळवलं पाहिजे. डोंट अटेम्प्ट टू अटेंड द झूलॉजिकल क्राऊड. त्या प्राणी जगतात हजेरी लावण्याचा प्रयत्न करू नकोस. अ फार मोर ॲडवायजेबल प्लॅन is to call yourself doctor and so be allowed to treat the illness of man. बघा ते वडील काय म्हणतात, त्या प्राणी जगतात हजेरी लावण्याचा तू प्रयत्न करू नकोस, त्यापेक्षा योग्य नियोजन असे कर, तुझं नियोजन असं असलं पाहिजे की जर तुला स्वतःला डॉक्टर जर म्हणून घ्यायचं असेल, जर तुला स्वतःला डॉक्टर असं म्हणून घ्यायचं असेल तर तू काय केलं पाहिजेस, यू मस्ट ट्रीट द इलनेस ऑफ मॅन. तू मनुष्यावरती उपचार केलं पाहिजेस, मनुष्यावरती, प्राण्यावरती नाही तर मनुष्यावरती तू उपचार केलं पाहिजे. कारण की प्राण्यांवरती उपचार करणे हे खूप अवघड काम आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क टू ट्रीट ॲनिमल्स. सो दिस पोएम इज व्हेरी important about the vet, the people who are going to become a veterinarian doctor or the vet. So they must know that the task of vet is very difficult, because they must have profound knowledge of all those animals or birds. So in this way we learn the poem The Vet. If you like this video, then comment, share and subscribe my channel. Thank you.